syllabus you are having. Okay, so I'll just share the screen. Okay, now I'll screen share martini, so don't write anything on that screen. Okay, if you are not able to see the screen, then you can say me. Okay, so first, okay, so ಏನ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನನ್ನ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಚಂದಿಲ್ಲ. Just a second. Okay, so we'll see the syllabus here. So totally you have two subjects for mathematics. Okay, so maths 1 and maths 2. Okay, so we have two subjects for mathematics, M1 and M2 ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಅಥವಾ maths 1 and maths 2 ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Okay, so first in the maths 1 you are going to study, there are totally 5 chapters. Okay, so yesterday I have said you. Okay, just a second. Okay, so yesterday I have said you that there are totally 5 units. In that unit, not yesterday, in the last class, in that unit, if you study 4 chapters, okay, if you are perfect with the 4 units, then it will be good. Okay, so the first unit is complex numbers. Okay, so are you able to see the screen? Everybody able to see the screen? Raise your hands. You are able to see the screen? Okay. Okay, thank you. So first, the first unit is complex number, okay, and the second unit is sequence and series, okay, and the third unit is binomial theorem. Fourth unit is introduction to trigonometry, okay, and the fifth unit is coordinate geometry, okay. So I hope we have studied maths in 8, 9, and 10th, okay. So everybody studied maths in your 8th standard, 9th standard, and 10th standard, okay. I hope you all not studied in PU1 and PU2. Okay, so it's just the extension of the maths what you have studied in 9th, 8th standard, 9th standard, and 10th standard. Okay, so I hope you have not studied complex number, but you have studied arithmetic progression. Okay, AM, that is arithmetic means, general progression. I hope you have studied in this topic. Okay, in 8th, 9th, and 10th. Everybody studied. Everybody remember? Anybody remembered this one? Anybody remembered, or you have studied or not studied? You can chat there. There is an option called chat. Okay, you can chat there. You have studied the sequence and series in the 8th standard, 9th standard, and 10th standard. I'm asking you all, you three. Okay. Okay, it's okay. We'll go for the syllabus review. So first unit is complex numbers. So complex numbers, and we have studied already are numbers. Okay, you know what is numbers. Okay, numbers consist of two types: real numbers and complex numbers. Okay, so real numbers ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್, ನೆಗೆಟಿವ್, ಓಕೆ, ಪ್ಲಸ್, ಮೈನಸ್, ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೇನು ಬರ್ತದಲ್ಲಿ positive numbers, negative numbers, whole numbers. Okay, so those you will study in the real numbers. Okay, complex numbers means you have a imaginary number. ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ imaginary number ಅಂತ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಏನಿರ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ನಂಬರ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಆ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ನಂಬರ್ ನಿಂತ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೋರ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ಸ್, ಮೋರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಎನಿಬಡಿ ನೋಸ್ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಇಕ್ವೇಶನ್? ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ, ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನೀವು? ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ
ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ದಟ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಹಿಯರ್. This equation you all don't know what I have written. Okay, Kannada. ಇದು equation ಕಲ್ತಿರೇನ ನೀವು? D equal to minus b plus or minus square root of 2ab by b. ಕಲ್ತಿರೋ ಇಲ್ಲೋ? ಓಕೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಡ್ರಿ, ಈಗ ನಾ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇದ್ರಾಗ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಕಲ್ತಿರಿಲ್ಲ ನೀವು? ನಂಬರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಕಲ್ತಿರೋ ಇಲ್ಲೋ? ಓಕೆ, ಸೊ ನಂಬರ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಎರಡು ಟೈಪ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ and second one is complex number. Okay, so real number ಅಂದ್ರೆ ಏನಿರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ 0 1 2 3 so on, minus 1 minus 2 so on. Okay, so on. So ಇದನ್ನ ಕಲ್ತಿರಿಲ್ಲ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಒಳಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ ನಾಗ ಏನಿರ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ I ಅಂತ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ I is called as imaginary number ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನೋಡಿ. ಸೊ I ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಆ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ನಂಬರ್ ಬಗ್ಗೆ ಓದಿದ್ದ ನಾವು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ we are going to study about the I. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಈ equations ಇಲ್ಲ examples ಹೇಗಿರ್ತಾವ ಅಂತಂದ್ರೆ 3 plus 5i. Okay, 3 plus 5i. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, ಇದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿಲ್ ಸಿ ಸಮ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಹಿಯರ್. Just a second. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೇ ಕರಿತೀರಿ ನೋಡ್ರಿ. ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ನಾಗ ಏನೇನು ಬರ್ತಾವೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾನ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ, ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ, ಜಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ, ಆಮೇಲೆ ಡಿ ಮಾರಿಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ nth ರೂಟ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಕಲಿತೀರಿ ನೀವು? ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ನಾಗ ಕಲಿತೀರಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಯೂನಿಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್, ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಮೀನ್, ಜಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿಯೋದು ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಯೂನಿಟ್ 2 ಒಳಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯೂನಿಟ್ 3 ಬೈನೋಮಿಯಲ್ ಥೆರಮ್ ಇರ್ತದೆ, ಯೂನಿಟ್ 4 ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಇರ್ತದೆ, ಯೂನಿಟ್ 5 ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಜಾಮೆಟ್ರಿ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ 5 ಇದ್ರಾಗ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಯೂನಿಟ್, ಥರ್ಡ್ ಯೂನಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಯೂನಿಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕಿಲ್ಲ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಒಳಗೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹೋಗೋದೇನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಿಷ್ಟು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ನಿಮ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್. ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಜೊತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣಂತೆ. ಸೊ ಯೂನಿಟ್ 1 ಏನದ ನಿಮ್ದು? ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಅದ. ಬೋರ್ಡ್ ಮ್ಯಾಗಿನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ? ಬೋರ್ಡ್ ಮ್ಯಾಗಿನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ? ರೇಸ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಬೋರ್ಡ್ ಮ್ಯಾಗ ಬರ್ದಿದ್ದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ನಿಮಗೆ? ಓಕೆ ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೋಗೋಣ ಈಗ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ನಾಗ ಏನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್. So definition of complex number, listen carefully. If x and y are real numbers, okay, let two numbers to the definition. If explain ಮಾಡ್ತೀನಿ, if x and y
are real numbers. Okay, so x and y are real numbers, and I equal to square root of -1, and I equal to square root of -1, then x plus iy is called complex number. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲೇ ಹೆಂಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಟೂ ನಂಬರ್ಸ್ ತಗೋಕತ್ತೀವಿ. ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ನಂಬರ್, ಯಾವುದು ಎರಡು ನಂಬರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೈ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೈ ಅಂತೇಳಿ ಎರಡು ನಂಬರ್ಸ್ ತಗೋತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವು ಎರಡೂ ಏನದ ನಮ್ದು ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅದಾವ. ಸೊ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಇರ್ಬೋದು, -1, 0, 1, 2, 3, so on, -2, -3. ಓಕೆ, ಇದು ನಂಬರ್ ಲೈನ್ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಇದು ನಂಬರ್ ಲೈನ್. ಓಕೆ, ಈ ನಂಬರ್ ಲೈನ್ ನಾಗ ಯಾವುದು ನಂಬರ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾವೇನ್ ತಗೋತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ತಗೋತೀವಿ, ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ವೈ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೈ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎರಡು ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ತಗೋತೀವಿ. ಆ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಜೊತೆ ಒಂದು ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ನಂಬರ್ ತಗೋತೀವಿ. ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ನಂಬರ್ನ ಏನಂತ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಐ ಅಂತ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಒಂದು ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ನಂಬರ್ ತಗೋತೀವಿ. ಸೊ ಅವೆರಡನ್ನು ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಐ ವೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬರ್ತದೆ, ಅದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ಟರ್ಮ್ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಈಗ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3 ತಗೋತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ವೈ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4 ತಗೋತೀನಿ. ಓಕೆ, ಇವೆರಡು ಏನದಾವ ನಿಮ್ದು ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅದಾವ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೈ ಆರ್ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ನಂಬರ್ ಲೈನ್ ನಾಗ ಬರ್ತದೆ, ಎಲ್ಲಾರು ನಂಬರ್ ಲೈನ್ ಓದಿರಂತ ತಿಳ್ಕೊತೀವಿ. ಓಕೆ, 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3, so on. ಇದರ ಗೊತ್ತದಲ್ಲ, ನಂಬರ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅರ ಗೊತ್ತದ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತೀನಿ ಎಲ್ಲಾರ್ಗು. ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ನಂಬರ್ ಲೈನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಲ್ಲ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ನಂಬರ್ ಲೈನ್ ಆಗಿಂದ ನಾನು ಎರಡು ನಂಬರ್ ತಗೋತೀನಿ, ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ವೈ ಅಂತ. ಸೊ ಅವಕ್ಕೆ ನಾನು ಕರಿತೀನಿ, ನಾನು ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಜೊತೆ ನಾನು ಐ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಐನ ನಾವು ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಸೊ ಈ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಜೊತೆ ಐ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಆಗ್ತದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ 3 + I 4. ಓಕೆ, ಈಗ ನನಗೆ ಇದು ಟರ್ಮ್ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ಸೊ 3 + I 4 ಅಥವಾ 4I ಅಂತಾನೂ ಬರಿಬಹುದು. ಸೊ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ನಾ ಏನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಐ ಯೂಸ್ ಮಾಡೀನಿ. ಸೊ ಐ ಏನದ ನಿಮ್ದ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ನಂಬರ್ ಅದ. ಸೊ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ನಂಬರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಜೊತೆ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ನಂಬರ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ, ನಾನು ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5 ತಗೋತೀನಿ, ವೈ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 6 ತಗೋತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಎರಡು ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ನ ನಾನು ಐ ಜೊತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ದಟ್ ಈಸ್ 5 + I 6. ಸೊ ಈಗಿದೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ಇನ್ನ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನಂಬರ್ಸ್ ತಗೊಂಡೆ, ಈಗ ನೆಗೆಟಿವ್ ನಂಬರ್ಸ್ ತಗೋಬಹುದು. ನಾನು ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು -1, ವೈ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3 ತಗೋತೀನಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ನಾ ಐ ಜೊತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ -1 + I 3. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಇದು ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಕ್ಲಿಯರ್, ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಎಲ್ಲಾರ್ಗೂ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? ರಿಪ್ಲೈ ವಿತ್ ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಅಥವಾ ರೇಸ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? ಐ ಆಮ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ನಾ ಐ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳತ್ತೀನಿ, ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಹೇಳಾಕತ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ನಂಬರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರದ್ದು ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ನನ್ನ ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನದ √(-1). ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಅದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅದ. ಐಗೆ ಏನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅದ ಅಂತಂದ್ರೆ √(-1). ಓಕೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸೊ ಐ ಏನದ ಈಗ ನಮ್ದು ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ನಂಬರ್ ಅದ. ಸೊ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ನಂಬರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅದ. ಆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟಿಗೂ ಏನಿರ್ಬೇಕು, ನಮಗೆ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅದ.
ಇದು ಎಲ್ಲೇ ಹೋದ್ರು ಯೂನಿವರ್ಸ್ನಾಗ ನೀವು ಎಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ರಿ, ಯೂನಿವರ್ಸ್ನಾಗ ಎಲ್ಲೇ ಹೋದ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನೀವು? ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ -1 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು? ಐ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ -1. ಸೊ ಕ್ಲಿಯರ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್. ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಜಸ್ಟ್ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಒಂದು ನೋಡ್ರಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿ. ಏನು ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಎರಡು ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕು. ಯಾವುದು? ಇಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೈ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ವೈ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಎರಡು ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ತಗೋತೀನಿ. ಆ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಜೊತೆ ನಾನು ನನ್ನ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ನಂಬರ್ ಐ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೈ ಆರ್ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಐ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as imaginary number, then x plus iy ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಐ ವೈ ನ ಏನಂತ ಕರಿಬೇಕು? ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು. ಸೊ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಕ್ಲಿಯರ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್? ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು? Please reply, raise your hands, or at least in the chat say me yes or no. Okay, so write down. Please make a book, for separate book for this maths. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪೇಪರ್ನ ಬರ್ಕೋರಿ, ಬರ್ಕೊಂಡು ನನಗೆ ನಾಳೆ ಒಂದು ಬುಕ್ ತಗೊಂಡು ಅದ್ರಾಗ ಬರೀರಿ. ಓಕೆ, ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದ ಡೆಫಿನೇಟ್. ಫಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಯೂನಿಟ್ 1 ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್. ರೈಟ್ ಡೌನ್ ಫಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ 1 ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್. Unit 1 complex number. Then write ಅದರ ಒಳಗೆ ಬರೀ ಫಸ್ಟ್ definition of complex number. Okay, definition of just stop ಮಾಡಿ ಬರ್ತೀನಿ. Okay, so write down side heading ಹಾಕ್ರಿ definition of complex number ಅಂತ ಹಾಕ್ರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದರ ಒಳಗೆ ಬರೀರಿ if x and y, if x and y are, if x and y are real number, if x and y are real number and I equal to square root of -1 and I equal to square root ಬರಾಕತ್ತೀರಿ ಓಕೆ, ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬರ್ಕೋರಿ. if x and y are real number and I equal to square root of -1, okay, ಇಷ್ಟು ಬರುತ್ರಿ -1, then x plus iy, is called complex number. Write down, if x and y are real numbers and I equal to square root of -1, then x plus iy is called complex number. Okay, so this is your definition. ತಳಗ example ಅಂದ್ರೆ ಬರೀರಿ. example, x equal to 5, y equal to 4, 5 plus I4 is a complex number. Okay, x equal to 5, y equal to 4,
x plus iy is a complex number. ಇದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬರ್ಕೋದು. ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ತಳಗಿದೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರ್ಕೋದು. ಆದ್ಮೇಲೆ ಆಯ್ತ್ರಿ ಅಂತ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ, ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಅಂತ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ. Okay, completed. So everybody completed all three. Ajay completed. Okay, Abhishek and what is the name of Redmi? What is your name? What about Abhishek Manikanta? Okay. So what about Abhishek Hungun? Completed. Okay. So everybody completed. Okay. Okay. So next we'll see. ಇದನ್ನ ಯಾರು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಯಾರಂತೆ. ಸೊ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ವಾಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಬೈ, ಸ್ಪೆಲ್ ಬರ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ವಾಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಬೈ Cardan. Okay. Okay. So ಇದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದವರು, ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ನ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದವರು ಯಾರಂತಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಡನ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಎಲ್ಲಾನು ಫಸ್ಟ್ ನಿಮ್ದು ಸಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕಲಿಯಾಕತ್ತೀವಿ. ಸೊ ಸಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದವರು ಯಾರು? ಡೆನಿಸ್ ರಿಚೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಹಾಗೆ ಈ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ನ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದವರು ಯಾರು? ಕಾರ್ಡನ್. ಓಕೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಷ್ಟ ಬರೀ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಟ್ಟ. ಓಕೆ. ಅದು ಆದ್ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಅಂತಂದ್ರೆ 1501 ಇಂದ 1576 ತನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಟ್ರು. ಓಕೆ. ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಫ್ಟರ್ 200 ಇಯರ್ಸ್. ಓಕೆ. ಲಿಸನ್ ಹಿಯರ್, ಆಫ್ಟರ್ 200 ಇಯರ್ಸ್. 200 ಇಯರ್ಸ್. ಆಫ್ಟರ್ 200 years. Okay. So after 200 years ಯಾರು ಬಂದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯೂಲರ್. ಯೂಲರ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಷಿಯನ್ ಬಂದ. ಸೊ ಅವ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ ಮತ್ತೆ ಜಾನ್ ಯೂಲರ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ಹೆಸರು called as John Bernoulli. Okay. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ 200 ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದವ್ರು ಯಾರು? ಕಾರ್ಡನ್. ಸೊ ಅವ ಬರೀ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಟ್ಟ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ನ. ಅವಾಗ ಯಾರು ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಓಕೆ. ಆಫ್ಟರ್ 200 ಇಯರ್ಸ್, 200 ಇಯರ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಯಾರು ಬಂದ್ರು? ಯೂಲರ್ ಮತ್ತೆ ಜಾನ್ ಬಾರ್ಲಿ ಅಂತ ಬಂದ್ರು. ಸೊ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಮತ್ತೆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ನ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ರದ್ದು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಓಕೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಬರೇ ಇವ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದ. ಓಕೆ. ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಯಾರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆಫ್ಟರ್ 200 ಇಯರ್ಸ್ ಯೂಲರ್ ಅಂಡ್ ಜಾನ್ ಬರ್ನೋಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ಯೂಲರ್ ಅಂಡ್ ಜಾನ್ ಬರ್ನೋಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ನ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದು ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಅಂತೇಳಿ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ಕ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಯಾವಾಗ? ಎಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಅದು ಅಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವರಿಬ್ಬರು ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಇದೊಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ತೆಗೆದ್ರು. ಓಕೆ. ಸೊ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಎದ್ರದ್ದು? ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ದು. ಓಕೆ. ಅವ್ರು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಾಕತ್ರು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ನ ಇನ್ ಡೀಪ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಕೋತ ಅದ್ರದ್ದು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಯಾರು? ಯೂಲರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಜಾನ್ ಬರ್ನೋಲಿ. ಓಕೆ. ಮತ್ ಅವ ಆದ್ಮೇಲೆ ಯಾರು ಬಂದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ in 1833. Okay. So in 1833 Sir William Rowan Hamilton. Okay. ಇವನ ಹೆಸರ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ಅನಿಸ್ತದ ನೀವು ಎಲ್ಲಾರು. ಸರ್ ವಿಲಿಯಂ ರೋಮನ್ ಹ್ಯಾಮಿಲ್ಟನ್ ಅಂತ. He is a great mathematician. Okay. So everybody, I hope everybody
heard his name. Okay, so Sir William Rowan Hamilton. Okay, he is a famous mathematician. Okay, so ಅವ ಏನ್ ಮಾಡಿದ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಜೊತೆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ದ. ಅಂದ್ರೆ ರಿಯಲ್ ಆಗಿ ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ ಇಯರ್ 1833 ಸರ್ ವಿಲಿಯಂ ರೋವನ್ ಹ್ಯಾಮಿಲ್ಟನ್ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಅವ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ನ used with real numbers. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ದ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ದ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಒನ್ ಮೋರ್ ಟೈಮ್, ನಾ ಹೇಳೋ ಟೈಮಿಗೆ ಬರ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ, ನಾನು ಬರೆಸ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳೋ ಟೈಮಿಗೆ ಚಂದ ಕೇಳ್ರಿ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಒನ್ ಮೋರ್ ಟೈಮ್ ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಬ್ರೀಫ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ವಾಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ಯಾರು? ಕ್ಯಾಡಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ದ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ ಅವನ ಇಯರ್ ಏನು 1501 to 1576. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಅವಾಗ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ ನ ಯಾರು ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಆಫ್ಟರ್ 200 ಇಯರ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ಯೂಲರ್ ಅಂಡ್ ಜಾನ್ ಬರ್ನೋಲಿ ಅಂತೆ. ಸೊ ಯೂಲರ್ ಮತ್ತೆ ಜಾನ್ ಬರ್ನೋಲಿ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ನ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಕತ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನಾಗ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಕತ್ರು. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ಅವ್ರು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಇನ್ವೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಇನ್ವೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಏನಾಯ್ತು? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ 1833 a great mathematician called as Sir William Rowan Hamilton. Okay, so Hamilton ಏನ್ ಮಾಡ್ದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ ನ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಜೊತೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲಾರು ಯೂಸ್ ಮಾಡಂಗ ಮಾಡಿದ್ರು. ಯಾರು? ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ನ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ದ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್. ಸೊ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? Raise your hands. Okay, otherwise just chat there. Okay, write down. Soonly write down. ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತಾರೆ ಬರೀರಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂತಾರೆ ಬರೀರಿ. ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಅಂತಾರೆ ಬರೀರಿ. ಸೈಡ್ ಹೆಡಿಂಗ್ ಹಾಕ್ರಿ, ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್. Okay, so write down there the complex number first introduced by, write this one, complex number was first introduced by Cadell. On year Akombat, first introduced by Cadell. Complex number was first introduced by Cadell. Okay, next continue ಮಾಡ್ರಿ, full stop ಹಾಕೊಂಡು continue ಮಾಡ್ರಿ. After 200 years Euler and John Bernoulli ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಅದ ನೋಡ್ರಿ, ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ Euler and John Bernoulli recognized complex numbers and studied properties in details. Studied properties in details. Okay, full stop and continue. In 1833 Sir William Rowan Hamilton
introduce the complex number, introduce the complex number with the real numbers. Introduce the complex numbers with the real numbers. With the real numbers. Clear? So today's class cleared with definition and introduction to complex number or history of complex number. Raise your hands or just comment there. So today's class, ಇವತ್ತಿನ class definition ಮತ್ತೆ introduction ತಿಳಿತಾ? ಸೊ ಎರಡು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆತಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ನಾನು. ಓಕೆ ಓಕೆ ಸೊ ತಿಳಿದದಲ್ಲ, ನಾನು ಇದೇ ವೇದಾಗ ಹೋಗ್ಲಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ತದಲ್ಲ? ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ನಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮಗೆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಸೆಟ್ ಆಗತ್ತನ. ಈಗ ನಾನು ಸ್ಲೋ ಫಾಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ತಿಳಿಯಾಕತ್ತದಲ್ಲ? ವೆದರ್ ಯು ಆರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮೈ ಟೀಚಿಂಗ್? ತಿಳಿಯಾಕತ್ತದೋ ಇಲ್ಲೋ? ರಿಪ್ಲೈ ಫಾಸ್ಟ್. ನಾನೇನು ಫಾಸ್ಟ್ ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ, ಸ್ಲೋನೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿಯಾಕತ್ತದೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇವತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಅದು ಒಂದು ಬುಕ್ ಮಾಡಿರಿ, ಒಂದು ಬುಕ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಬರೀರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ನಾಗ. ನಿಮಗೆ ಬುಕ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸಿಗೆ. ಓಕೆ ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ತಲೆಯಾಗ ಇಟ್ಕೋರಿ, ನಿಮಗೆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸಿಗೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಕನ್ನಡ ಒಳಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲ ಕನ್ನಡನೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸಿಗೆ ತಲೆಯಾಗಿಟ್ಕೋರಿ, ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ ನಾ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರೆಸ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಸಿರ್ತೀನಿ ನಾನು. ನಿಮ್ದು PU1 ಮತ್ತು PU2 ಇರ್ತದೆ. PU1 ಆ್ಯಂಡ್ PU2 ಬುಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನ ಸಿಲೆಬಸ್ ಕೊಟ್ಟಾನ, ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀವಿ ನಾವು ಇಲ್ಲೇ. ಸೈನ್ಸ್ PUC1 ಆ್ಯಂಡ್ PU2 ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಬುಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀವಿ. ನಾ ಏನು ಬರೆಸ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲಾನು ನೀವು ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಇಲ್ಲ, ನಾ ಆಮೇಲೆ ಬರೀತೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ನಕ ನಿಮ್ಗೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಇಲ್ಲ. ಕ್ಲಿಯರ್? ನಾ ಏನು ಕ್ಲಾಸ್ನಾಗ ಬರೆಸ್ತೀನಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಬುಕ್ನ ಬರ್ಕೊನೇಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಬಂದೇ ಬರ್ತದೆ, ನೀವು ಅದನ್ನ ಬರ್ಕೊನೇಬೇಕು. ಸೊ ಒಂದು ಬುಕ್ಕ ಮಾಡಿಬಿಡ್ರಿ, ನೋಟ್ಬುಕ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ರಿ. ಯು ನೀಡ್ 200 ಪೇಜ್ ನೋಟ್ಬುಕ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಓಕೆ 200 ಪೇಜಸ್ಸಿನ ಒಂದು ನೋಟ್ಬುಕ್ ಮಾಡಿ ದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ನಾಗ ಏನು ಬರೀತೀನಿ ಅವತ್ತೇ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ರಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ? ನಾ ಏನು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ? ಓಕೆ ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಸ್ಟ್ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬರ್ರಿ ನಾ ಏನಾರು ಕೇಳಿದೆ ಅಂದ್ರೆ. ಆಮೇಲೆ ಏನಾದ್ರು ಈಗೇನಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ ಬಂತಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ರೇಸ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಅಲ್ಲಿ ರೇಸ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಆಪ್ಷನ್ ಇರ್ತದೆ, ಅದನ್ನ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ಏನೋ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ನಾ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇದು. ಓಕೆ ಸೊ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ನಾವು. ಇವತ್ತು ಎಂಡ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಇವತ್ತು ನೋಟ್ಬುಕ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ರಾಗ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಮತ್ತು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೋರಿ. ಓಕೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಡ್ರಿ, ನಾನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಹೆಂಗೆ ಬೇಕೋ ಹಂಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಫೋಟೋ ಹೊಡೆದಾರ ಕಳ್ಸಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬಂದು ತೋರ್ಸಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ ಹೆಂಗಾರ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಮತ್ತು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಡೇ ಟು ಡೇ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಬರೆದಿಟ್ಕೋರಿ. ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.